Hi students, I hope my students are very good. Take care of yourself everyone. Okay, very good. Stay home, stay safe, stay healthy everyone. வெளியில் போகும்போது கட்டாயம் முகக்கவசம் அணிந்துட்டு போங்க. தவறாமல் அவ்வப்போது ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. அதோட தேவையில்லாமல் வெளியில் செல்வதை தவிர்த்துடுங்க. நம்ம முகக்கவசம் அணிந்து கொண்டு வெளியே போகும்போது நம்முடைய மூக்கும் வாயும் நன்றாக மூடி இருக்கிறதா என்பதை தவறாமல் செக் பண்ணிக்கோங்க. மேலும் கூட்டங்கள் சேரும் இடத்திற்கு அதிகம் செல்ல வேண்டாம். ஓகே, வெரி குட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதே போல் நல்ல சத்தான உணவுகளை எடுத்துக்கொண்டு நாம் ஆரோக்கியமாக இருப்போம். ஓகே, வெரி குட். இன்றைய வீடியோ பதிவில் நாம் கற்க இருப்பது 4ஆம் வகுப்பு பருவம் 3 ஆங்கிலம். லெட் அஸ் ரீட் பேஜ் நம்பர் 122, த மேஜிக் பென்சில். ஸோ மேஜிக் பென்சில்னாவே எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் இல்லையா? ஆமாம், நம்ம கார்ட்டூன்லலாம் கூட பார்ப்போம். அந்த மேஜிக் பென்சில் கொண்டு ட்ராயிங் வரைஞ்சா அந்த ட்ராயிங் அப்படியே ரியலிஸ்டிக்காக வந்துடும் இல்லையா? உண்மையான ஒரு பொருளாக மாறிடும். ஸோ அந்த பென்சில் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். சில நேரத்தில் வந்து சின்ன குழந்தைங்களாக இருந்தாங்கன்னா உங்களுடைய பிரதர் சிஸ்டர்ஸ் எனக்கும் அந்த பென்சில் வேணும் வாங்கி கொடுங்க அப்படின்லாம் பேரண்ட்ஸை ஃபோர்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க இல்லையா? ஆமாம். ஸோ அது போல் ஒரு பென்சில் தான் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டோரியிலையும் வந்துருக்கு. பார்க்கலாமா? என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் லிசனிங் ஸ்கில் டெவலப் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் நான் எப்பவுமே லெசனை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ரீட் பண்ணி முடிச்சிடுவேன். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம எக்ஸ்ப்ளனேஷனே போவோம் இல்லையா? ஆமாம். ஸோ அதனால் மாணவர்கள் அனைவருமே கவனமாக புத்தகத்தில் பாடத்தில் விரல் வச்சு கவனிங்க. ஓகே, குட். வாங்க. த மேஜிக் பென்சில். Chris was a little boy who enjoyed going to school and doing all sorts of things except art and writing. Using brushes and pencils was not easy for him, so his hard work was never a happy ending, and he would give up quickly. But one day Chris found a pencil of such lovely colors that he could not resist, and he tried to draw a circle. As always, it did not go well. He was about to throw the pencil away. Just then, his drawing began to speak to him. "Hey, are you going to leave me like this? At least draw me a pair of eyes," said the drawing. Chris was shocked, but he managed to draw 2 little spots inside the circle. "Much better. Now I can see myself," said the circle, looking around at itself. What have you done to me?" "I don't draw very well," said Chris, trying to make excuses. "Okay, no problem," said the drawing. "I am sure that if you try again, you will do better. Go on, rub me out." So Chris erased the circle and drew another one, like the first one. It was not very round. "Hey, you forgot my eyes again." "Oh yeah. I think I'm going to have to teach you how to draw until you can do me well," said the circle with its quick, squeaky little voice. Chris, who was still shocked, thought that this was a good idea. He immediately found himself drawing and erasing circles. The circle would not stop saying, "Rub this out," but carefully, "It hurts," or "Draw me some hair quickly, I look like a lollipop," and other funny remarks. After spending the whole afternoon together, Chris could now draw the little figure much better than most of his classmates. He was enjoying it so much that he did not want to stop drawing with this crazy new teacher of his. Before going to bed that night, Chris gave his new teacher a hearty thank you for teaching him to draw. "But I don't do anything," answered the little drawing. "Don't you see that you have been practicing a lot and enjoying it all the while? I bet that's the first time you have done that." Chris stopped to think. The truth was
that he had drawn so badly because he had never practiced more than 10 minutes at a time. He had always done it angrily. So, what the little drawing had said was correct. You are correct, but thank you, he said. He carefully kept the pencil in his school bag before going to sleep. The next morning, Chris jumped out of bed and went running to find his pencil, but it was not there. He searched everywhere, but there was no sign of it. The sheet of paper on which he had drawn the little figure, although still full of rubbing out marks, was completely blank. Chris was worried and he did not know if he had spent the previous afternoon talking with the little man or whether he was dreaming all of it. So, to settle the matter, he took a pencil and paper and tried to draw a little man. Next thing, zone students, say whether he can draw well now. If yes, why? It turned out not bad at all, except for a couple of rough lines. He imagined his little teacher telling him to rub and fix them. Chris gladly rubbed out those bits and redrew them. He realized that the crazy little teacher had been right. It made no difference whether you had the magic pencil or not. To learn to do things, you only needed to keep trying and to enjoy while doing so. From that day on, whenever Chris tried to draw or paint or do anything else, he always had fun imagining his drawing, telling him, "Come on, my friend, do me a bit better than that. I can't go out looking like this." ஓகே, வெரி குட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். லெசனை ரீட் பண்ணும்போதே என்னுடைய மாணவர்களுக்கு திஸ் இஸ் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் லெசன் அண்ட் ஆல்சோ இந்த லெசன் நமக்கு ஒரு சூப்பரான நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச ஒரு கருத்தை சொல்ல இருக்குது அப்படிங்கிறத நாம் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஏற்கனவே நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு தாட்டாக என்னவா இருக்கும்? ஓகேவா, பார்க்கலாமா என்ன தாட்டுன்னு? ஸோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்டோரியோட ஹீரோ யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். யார் ஸ்டோரியோட ஹீரோ? ஆமாம், அந்த லிட்டில் பாய் கிறிஸ். ஸோ லிட்டில் பாய் கிறிஸ் இந்த ஸ்டோரியில் என்ன செய்கிறான் பார்க்கலாமா? வாங்க. Chris was a little boy who enjoyed going to school and doing all sorts of things except art and writing. Using brushes and pencils was not easy for him, so his artwork was never a happy ending and he would give up quickly. அதாவது கிறிஸ் வந்து ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணி ஸ்கூலில் கொடுக்கக்கூடிய எல்லா வேலைகளையும் செய்வான். ஒன்று ஆர்ட் மற்றும் ட்ராயிங், அதாவது ரைட்டிங், வரைகிறதும் எழுதுறதும் அவனுக்கு ரொம்பவே கடினமானது. அவனுக்கு ப்ரஷஸ் பிடிக்கிறதும் பென்சில் பிடிக்கிறதும் ஈஸியானதாக இல்லை. அதனால் அவனோட ஹார்ட் ஒர்க் எப்போவுமே ஹாப்பியான எண்டிங்காக இருக்காது. அதனால் அவன் சீக்கிரமே அதெல்லாம் விட்டுட்டு அடுத்த வேலைக்கு போயிடுவான். ஸோ ஹார்ட்டு ட்ராயிங் வரைகிறதும் அவனுக்கு கஷ்டம், ரைட்டிங் எழுதுறதும் கஷ்டம். ஸோ இப்படி தான் இருந்தான் கிறிஸ். ஒரு நாள் என்னாச்சு, கிறிஸ் ஃபவுண்ட் எ பென்சில் ஆஃப் சச் லவ்லி கலர்ஸ் தட் he could not resist and he tried to draw a circle. அதாவது அவன் ஒரு ரொம்பவே அழகான சூப்பரான லவ்லியான கலர்ஸ் இருக்கக்கூடிய பென்சில்ஸை பார்த்தான். ஸோ அந்த பென்சிலை அவனால் ரெசிஸ்ட் பண்ணவே முடியல, அதை தவிர்க்கவே முடியல. உடனே அவன் எடுத்து ஒரு அழகான வட்டம் வரையணும்னு முயற்சி பண்ணி ஒரு வட்டத்தை வரைஞ்சான் முயற்சி செய்து. ஆனால் அது பார்க்குறதுக்கு வட்டம் மாதிரியே இல்லை. அதனால் அவன் அதை அப்படியே வச்சுட்டு அங்கேருந்து போக ஆரம்பித்தான். அப்போ அவன் போகும்போது அந்த ட்ராயிங் அவன்கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சுது. ஓ மை காட், ட்ராயிங் வந்து கிறிஸ் கிட்ட பேசுது. என்ன பேசுது பார்க்கலாமா? ஹே, ஆர் யூ கோயிங் டு லீவ் மீ லைக் திஸ்? நீ என்னை இப்படியே விட்டுட்டு போயிடுவியா, போக போறியா அப்படின்னு கேட்குது. அட்லீஸ்ட் ட்ரா மீ எ பேர் ஆஃப் ஐஸ், எனக்கு பேர் ஆஃப் ஐஸாவது வரைஞ்சி விட்டுட்டு போ அப்படின்னு சொல்லுது. கிறிஸ்க்கு ரொம்ப ஷாக் ஆகிடுச்சு. அவன் இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த சர்க்கிள்குள்ளே 2 ஸ்பாட்ஸ், சர்க்கிள் உள்ள 2 ஸ்பாட்ஸ் வச்சான், குட்டி குட்டியாக அழகாக பார்க்குற மாதிரி கண் மாதிரி.
மச் பெட்டர், நான் ஐ கேன் see myself. ஓ ஓகே, இப்போ பரவாயில்ல, என்னால் என்னை பார்க்க முடியுது. அதுக்கப்புறம் அந்த கண் என்ன பண்ணுச்சுன்னா அந்த வட்டத்தை சுற்றி பார்த்துச்சு. எது? நம்ம கிறிஸ் வரைஞ்ச வட்டத்தை. ஐ டோன்ட் ட்ரா வெரி வெல். அதாவது அது அப்படி பார்த்தது அவன் கேட்டுச்சு இல்லையா, அது வாட் ஹாவ் யூ டன் டு மீ, நீ என்னை எப்படி செய்திருக்கே அப்படின்னதுக்கு, எனக்கு தெரியும் நான் வந்து சரியாக வரையில அப்படின்னு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸ்கியூஸ், மன்னிச்சிடு அப்படின்ற கேட்குற மாதிரி அவன் பேசான். அதற்கு ஓகே ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஐ எம் ஷுர் தட் யூ ட்ரை அகெயின் யூ வில் டூ பெட்டர். எனக்கு தெரியும், நிச்சயமாக தெரியும், உன்னால் இன்னும் அழகாக இதை விட செய்ய முடியும். அதனால் என்ன பண்ணுன்னா, நீ என்னை அழிச்சிட்டு மறுபடியும் புதுசாக வரையேன் அப்படின்னு சொல்லிச்சு. மறுபடியும் அவன் அழிச்சிட்டு அதை வரைஞ்சான். ஆனால் என்ன பண்ணான், ஹே யூ forgot my eyes again, அந்த சர்க்கிளுக்கு கண்ணு வைக்க மறந்துட்டான். அதனால் ஆமாம் ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் அந்த சர்க்கிளுக்கு 2 டாட்ஸ் வச்சு கண் வரைஞ்சானா. வரைஞ்சி முடிச்சுட்டு அப்புறம் கண்கள் பார்த்து ஓகே அப்படின்னு அந்த ட்ராயிங் சொன்னது. இப்போ நான் உனக்கு எப்படி வரைகிறதுன்னு சொல்லி கொடுக்க போகிறேன், டீச் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுது. ஸோ டீச்சர் வந்து டீச் பண்ணுவாங்க இல்லையா, பாடம் நடத்துவாங்கள்ல, அது போல் அந்த ட்ராயிங்கும் அவனுக்கு டீச் பண்ண வந்தது. அந்த சர்க்கிள் மேஜிக் சர்க்கிள். ஸோ அது அப்படி சொன்னதுமே அந்த வாய்ஸ் கேட்குறதுக்கு எப்படி இருந்ததா, ரொம்பவே அழகாக இனிமையாக இருந்தது கேட்குறதுக்கு. ஓகேவா? ஸோ கிறிஸ்க்கு இதெல்லாம் கேட்க ஒரே ஷாக்காக இருந்தாலும் அவனுக்கு அந்த ஐடியா ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. உடனே அவன் வந்து ட்ராயிங் வரைகிறதுக்கும் ஆரம்பிச்சிட்டான். அவன் என்ன பண்ணான், சர்க்கிள் வரைவான், எரேஸ் பண்ணுவான், மறுபடியும் வரைவான், மறுபடியும் எரேஸ் பண்ணுவான். அது அவன் ஒரு முறையும் வரையும் போதும் அந்த மேஜிக் சர்க்கிள் வந்து ஒரு கமாண்ட் சொல்லிகிட்டே இருக்கும். ரப் திஸ் அவுட், வேணாம் இதை அழிச்சு நல்லா இல்லை, பட் கேர்ஃபுல்லி கவனமாக வரை, இட்ஸ் அது என்னை ரொம்பவே கஷ்டப்படுத்தும், நீ என்னை அழிக்கிறதெல்லாம் எனக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குது, அந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்லிகிட்டே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் தலைமுடி வரையேன், சீக்கிரம் வரை, பார் நான் பார்க்குறதுக்கு லாலிபாப் மாதிரி இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபன்னியாக அவனை ஒரு இன்ட்ரெஸ்டாக மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டே அவனை வரைகிறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தது. அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் ஸ்பெண்டிங் த ஹோல் ஆஃப்டர்நூன் டுகெதர், அந்த ஆஃப்டர்நூன் ஃபுல்லாக 2 பேரும் ஒன்றாவே வரைஞ்சிட்டே இருந்தாங்க. அந்த சர்க்கிள் சொல்லிகிட்டே இருந்தது, நம்ம கிறிஸ் செய்துகிட்டே இருந்தான். கிறிஸ் could now draw little figure much better than most of his classmates. அவனோட கிளாஸ்மேட்ஸில் நிறைய பேர் வரைகிறத விட இப்போது நம்முடைய கிறிஸ் ரொம்ப அழகாகவே வரைய ஆரம்பிச்சிட்டான். அது அவனுக்கு ரொம்பவே என்ஜாயிங்காகவும் இருந்துச்சு, அவன் ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் வரைஞ்சான். அதனால் அவன் என்ன பண்ணான், வரைகிறத நிறுத்திட்டு அவனுடைய கிரேசி நியூ டீச்சருக்கு பேச ஆரம்பித்தான். ஏன்னா அவனுக்கு சூப்பரான ஒரு டீச்சர் கிடச்சிருக்காங்க இல்லையா, ட்ராயிங் டீச்சரு. ஸோ பேசி முடிச்சுட்டு அவன் என்ன பண்ணான், அவனுடைய தூங்குறதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி கோயிங் டு பெட் தட் நைட், கிறிஸ் கேவ் மீ a new teacher, hearty thank you. ஸோ நீங்கள் எனக்கு ட்ராயிங் சொல்லி கொடுத்ததுக்காக நான் உங்களுக்கு தேங்க்யூ சொல்ல விரும்புகிறேன், தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்கிறான். அதுக்கு அந்த லிட்டில் ட்ராயிங் சொல்லுது, பட் ஐ டோன்ட் டூ எனிதிங், ஆனால் நான் எதுவுமே செய்யவே இல்லையே, நீ தான் வந்து வரைஞ்ச அப்படின்னு சொல்லுது. அதுக்கு அப்புறம் கண்டினியூ பண்ண the லிட்டில் ட்ராயிங் என்ன சொல்லுதுன்னா, டோன்ட் யூ see that you have been practicing lot. ஸோ நீ நிறைய நேரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுனால தான் உன்னால் வரைய முடிஞ்சுது. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயமும் இருக்குது, நீ இதெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணி செய்த, மகிழ்ச்சியோடு செய்த இல்லையா, அதனால தான் உன்னால் முடிஞ்சுது. உனக்கு நல்லா நினைவு இருக்கும், நீ ஃபஸ்ட் டைம் என்னை வரையும் போது இந்த அளவுக்கு என்ஜாய் பண்ணி வரையில இல்லையா அப்படின்னு சொன்னதும் கிறிஸ் வந்து திங்க் பண்ணுறதெல்லாம் நிறுத்திட்டு, அவன் எது எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நான் வந்து உனக்கு தேங்க்யூ சொல்லணும், நான் இதுக்கப்புறமா நான் நல்லா ப்ராக்டிஸ் எடுத்துப்பேன், அதே நேரத்தில் நான் கோபமாகவும் செய்ய மாட்டேன். ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நிறைய நேரத்தில் நான் எழுதும் போதும் வரையும் போதெல்லாம் கோபமாக தான் இருந்திருக்கேன். ஏன்னா எனக்கு அது ரொம்பவே கஷ்டமாக இருந்திருக்கு, நான் கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன், அதனால் என்னால் முழுமையாக செய்ய முடியல அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். ஸோ இதெல்லாம் வந்து லிட்டில் ட்ராயிங்கும் கிறிஸும் வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க. சரி பரவாயில்ல, நீ கரெக்டாக தான் சொல்கிற, ஆனாலும் நான் உனக்கு தேங்க்யூ சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவன் அந்த பென்சிலை பத்திரமா எடுத்துகிட்டு போய் அவனோட ஸ்கூல் பேக்கில் வச்சுட்டு அவன் தூங்க போயிட்டான். மறுநாள் காலை, த நெக்ஸ்ட் மார்னிங் கிறிஸ் ஜம்ப்ட் அவுட் ஆஃப் பெட் அண்ட் வென்ட் ரன்னிங் டு ஃபைண்ட் ஹிஸ் பென்சில். அவன் மறுநாள் காலையில் தூங்கி எழுந்ததும் நேராக வேகமாக ஜம்ப் பண்ணி ஓடி போயிட்டு அவனுடைய பேக்குள்ளே பார்க்குறான்.
அங்கே அவனுடைய மேஜிக் பென்சில் இல்லை. He searched everywhere but there was no sign of it. அவன் எல்லா இடத்துலையுமே தேடுறான், அது இருந்ததற்கான அடையாளமே இப்போ அங்கே இல்லை. அதுக்கப்புறம் அவன் the sheet of paper on which he had drawn the little figure, அவன் அந்த சிறிய வட்டம் போட்டு ஒரு உருவம் வரைஞ்சி வச்சுருந்தான் இல்லையா ஃபிகரை, அதை போயிட்டு தேடி பார்த்தா அது முழுமையாக அழிக்கப்பட்டிருக்கு. அங்கே வரைந்ததற்கான எந்த அடையாளமுமே இல்லை. was completely blank. முழுமையாக வெறுமையாக இருக்குது, அங்கே எதுவுமே இல்லை. Chris was worried and he did not know if he had spent the previous afternoon talking with the little man or whether he was dreaming all of it. ஓ, இது எல்லாமே கனவு தானா, நான் நேற்று பேசுனது எல்லாமே கனவு தானா அப்படின்னு அவன் யோசிச்சுட்ருக்கான். So to settle the matter, he took a pencil and paper and tried to draw a little man. ஸோ இப்போ அவன் வேறொரு பென்சில் எடுத்து அவன் ஒரு லிட்டில் மேனை வரைகிறான். அப்போது நமக்கு திங்க் ஜோன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. Say whether he can draw well now, if yes, why? ஸோ இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள், அவனுடைய ட்ராயிங் நன்றாக வருமா, வரும் என்றால் ஏன்? இந்த கேள்விக்கான விடைய மாணவர்கள் நம்முடைய கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவிடணும். அப்போது தான் ஸ்டோரி எந்த அளவுக்கு என்னுடைய மாணவர்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ திங்க் ஜோனுக்கான ஆன்சரை எல்லாரும் நம்முடைய கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவிட்டுருங்க. ஓகே, குட். கண்டினியூ பண்ணலாமா? வாங்க. It turned out not bad at all, except for a couple of rough lines. He imagined his little teacher telling him to rub and fix them. Chris gladly rubbed out those bits and redrew them. He realized that the crazy little teacher had been right. It made no difference whether you had the magic pencil or not. அதாவது அவன் மறுபடியும் வரைய ஆரம்பித்தான். ஆனால் அவனுக்கு முதல்ல சரியாக வரல. உடனே அவனுடைய லிட்டில் டீச்சர் இருக்கிறத இமேஜின் பண்ணிவிட்டு கண்ணை மூடிக்கிட்டு அவன் ரப் அண்ட் ஃபிக்ஸ் தம் அப்படின்னு அது சொன்னதாக நினச்சிக்கிட்டு அவன் சந்தோஷமாக மறுபடியும் அழித்தான், மறுபடியும் வரைஞ்சான். அதுக்கப்புறம் அவனுடைய கிரேசி லிட்டில் டீச்சர் அவனை ரொம்பவே அப்ரிஷியேட் பண்ணதாக நினச்சிக்கிட்டு அவன் வரைய ஆரம்பித்தான். ஸோ இப்போ அவன் நினச்சான், நீ மேஜிக் பென்சிலானாலும் இரு, இல்லைனாலும் இரு, என்னால் வரைய முடியும் அப்படிங்கிற என்ஜாய்மெண்ட்டோன கான்ஃபிடென்ட் அவனுக்குள்ளே வந்துடுச்சு. To learn to do things, you only needed to keep trying and to enjoy while doing so. அதாவது கீப் ட்ரைங், முயற்சி செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். அதோட நாம் செய்யக்கூடிய முயற்சியை மகிழ்ச்சியாக, சந்தோஷமாக, இன்ட்ரெஸ்டோடு செய்யணும். நாம் எது செய்கிறோமோ அத்தனையிலையும். ஓகேவா? From that day on, whenever Chris tried to draw or paint or do anything else, he always had fun imagining his drawing telling him, "Come on, my friend, do me a bit better than that. I can go out looking like this." ஸோ இப்போது அவன் எதுவாக இருந்தாலும், அவன் ட்ராயிங் வரைகிறதா இருந்தாலும், அவன் எழுதுறதா இருந்தாலும், என்ன ஒர்க் செய்கிறதா இருந்தாலும், அவன் தன்னுடைய லிட்டில் ஃப்ரெண்ட் ட்ராயிங் அவனோட இருக்கிறதா நினச்சிக்கிட்டு அவன் இப்போ என்ன சொல்கிறான், வா நம்ம இப்போ சேர்ந்து செய்யலாம், பிட் பெட்டர் தென் தட், இதை விட இன்னும் சிறப்பாக செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் தனக்குள்ளே ஏற்படுத்திக்கிட்டு அந்த ப்ராக்டிஸை வளர்த்து கொண்டான். ஒரு செயல் சரியாக வரலன்னா அதை மறுபடியும் ப்ராக்டிஸ் செய்யணும். ஸோ இதுதான் இந்த ஸ்டோரியோட தாட். கீப் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் வித் என்ஜாய்மெண்ட். எந்த ஒரு செயலையும் நம்ம தொடர்ந்து முயற்சி செய்யணும், பயிற்சி செய்யணும், அதோட மகிழ்ச்சியோடு செய்யணும். இதுதான் இந்த பாடத்துடைய கருத்து. என்னுடைய மாணவர்களுக்கு இப்போது புரிந்திருக்கும் இல்லையா? எஸ், வெரி குட், சூப்பர். ஓகே, லெசனோட தாட் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அடுத்தா அப்படியே ஆடடாக நம்ம கொஷின் அண்ட் ஆன்சரையும் பார்த்துடலாமா? எஸ். ஸோ நம்ம இப்போ கூடவே கொஷின் அண்ட் ஆன்சரையும் சேர்த்து படிச்சிட்டோன்னா ஒரு லெசன் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆனது போல் இருக்கும். அதோட லெசனை படித்ததுமே நம்ம கொஷின்ஸ் போகணுன்னா நமக்கு இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டாகவும் இருக்கும், ஈஸியாகவும் ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஆனாலும் மாணவர்களே, பாடங்களை தொடர்ந்து படிக்கணும். அதோட ப்ராக்டிஸு என்ஜாயோடு இருக்கக்கூடிய ட்ரையிங்கான ப்ராக்டிஸை நம்ம தொடர்ந்து முயற்சியோடு பயிற்சி செய்துகிட்டே வரணும். அப்படி செய்யும்போது we will get success. ஓகே, வெரி குட். கொஷின் அண்ட் ஆன்சர் போகலாம் வாங்க. பேஜ் நம்பர் 124. A, choose the best answer. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின்ஸ் பார்த்துடலாமா? கொஷின்ஸ் பார்த்ததும் மாணவர்கள் அதற்குரிய விடையை டிக் பண்ணி வச்சுடுங்க. அப்போ தான் என்ன பண்ண முடியும் நம்ம? எஸ், நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா நம்முடைய
ஸ்டோரியை ரிவைண்ட் பண்ணி பார்த்துக்க முடியும். ஸோ நம்ம கேட்டது எல்லாமே நம்ம மைண்டில் இருக்கா, நம்ம கரெக்டான ஆன்சர் டிக் பண்ணியிருக்கோமா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகே, குட். ஸோ கொஷின் 1, Chris enjoyed doing all sorts of things except writing and dash. A, singing, B, art, C, acting. 2, one day Chris tried to draw a dash. A rectangular, B, circle, C, triangle. 3, pencil asked him to draw dash. A pair of eyes, B, pair of ears, C, face. 4, draw me some hair quickly. I look like a dash. A, princess, B, lollipop, C, prince. 5, before going to bed that night, Chris gave his new teacher a dash. Hearty thanks, B, costly pen, C, a ring. கொஷின் படிக்கும் போது ஆன்சர்ஸ்லாம் டிக் பண்ணிட்டீங்க தானே? ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக இருந்தது இல்லையா? எஸ், குட். ஸோ இப்போ ஆன்சர்ஸ்லாம் பார்த்துடலாமா? ஓகே, ஃபைன், பார்க்கலாமாங்க. 1, Chris enjoyed doing all sorts of things except writing and, yes, B option, art. Once again, Chris enjoyed doing all sorts of things except writing and art. 2, one day Chris tried to draw a, B option, circle. One day Chris tried to draw a circle. 3, pencil asked him to draw A option, pair of eyes. 4, draw me some hair quickly. I look like a dash. So look like a lollipop. B option is correct option. And 5, before going to bed that night, Chris gave his new teacher a dash. The correct answer is A option, hearty thanks. So students, எல்லாருமே கரெக்டான ஆப்ஷன் தான் டிக் பண்ணியிருப்பீங்க. டிக் பண்ணதெல்லாம் சரியான்னு செக் பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே, வெரி குட், சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்க. நெக்ஸ்ட், ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் கொஷின்ஸ் போகலாமா? எஸ், குட். B, answer the following questions. 1, what was the truth finally learned by Chris? Chris was finally learned the truth that the practice makes perfect. Once again, question number 1, what was the truth finally learned by Chris? Chris was finally learned the truth that the practice makes perfect. Okay, next, question number 2, how can we do our work better? We can do our work better to keep trying and to enjoy while doing so. Once again, question number 2, how can we do our work better? We can do our work better to keep trying and do enjoy while doing so. Next, question number 3, why did he rub the circle again and again? He rubbed the circle again and again because he wanted to draw a perfect circle. Once again, question number 3, why did he rub the circle again and again? He rubbed the circle again and again because he wanted to draw a perfect circle. Next, question number 4, why was Chris worried? Chris was worried because the pencil was not in his school bag and the drawing paper was blank. Once again, question number 4, why was the Chris worried? Chris was worried because the pencil was not in his school bag and the drawing paper was blank. Next, question number 5, what is the one thing you will try and improve after reading the story? How? I will try and improve to do all things and enjoy always. Once again, question number 5, what is the one thing you will try and improve after reading the story? How? I will try and improve to do all things and enjoy always. Okay, very good students. So நம்ம லெசனுடைய கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் வரைக்கும் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். ஸோ மாணவர்கள் எல்லாருமே வந்து இந்த கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸை டிக் பண்ணிக்கோங்க, ஆன்சர்ஸை நோட் புக்கில் ரைட் பண்ணிக்கோங்க. திஸ் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, வெரி குட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இன்றைய வீடியோ பதிவு என்னுடைய மாணவர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும். ஸோ லைக் அவர் வீடியோ அண்ட் ஷேர் அவர் வீடியோ டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்
அது மூலம் அவர்களும் கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் மார்க் பண்ணிப்பாங்க. த மோஸ்ட் வேல்யூபிள் தாட் இன் அவர் லெசன் கீப் ப்ராக்டிஸ் வித் என்ஜாய் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுப்பாங்க. ஓகே, ஸோ தவறாமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். அதோட நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நான் போடக்கூடிய வீடியோஸுடைய நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உடனடியாக உங்களுக்கு கிடச்சிடும். அண்ட் ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப், ஸ்டே ஹெல்த்தி எவ்ரி ஒன். முகக்கவசம் அணிந்து கொண்டு மட்டுமே வெளியில் செல்லுங்கள். அவசியமின்றி யாரும் வெளியில் செல்ல வேண்டாம். அவ்வப்போது உங்களுடைய கைகளை சோப்பினால் கழுவிக்கொண்டே இருங்கள். மேலும் ஆரோக்கியமான சத்தான உணவுகளை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச், ஆல் ஆஃப் யூ.